आदर के योग मंच का संचालन कर रहे धाकड़ सरदार धाकड़ टिकरी बॉर्डर का संचालन कर रहे सरदार बूटा सिंह को नमस्कार करता हूं। मंच पर बैठे सभी सरदारों को हाथ जोड़कर नमस्कार है। तो सबसे पहले ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਧੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਚ इस शब्द की इस पहरावे की आप हुदरी कार्रवाई की बिल्कुल निखेधी करता है। कृपा करके कोई बंदा आप हुदरी कार्रवाई मंच नूं चलाउण विच रुकावट ना बने। यह साडा जिस मोर्चे वास्ते असीं संघर्ष विढ़िया वो मोर्चे वास्ते है। आओ जी राजकुमार जी। टिकरी बॉर्डर में पहुंचे पंजाब से लाखों किसान सरदारों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। हरियाणा के किसानों को भी मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कर नमस्कार करता हूं। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि हरियाणा सरकार के एक मंत्री का बयान था, बड़ा दुख हुआ। उसमें पंजाब के सरदारों को उसने खालिस्तानी कहा। उसके देखने का नजरिया गलत है। उसको सही ढंग से देखना था तो उसको दिखाई देगा पंजाब के सरदारों में तस्वीर गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर दिखाई देगी, पंजाब के सरदारों में गुरु नानक की तस्वीर दिखाई देगी। और सही ढंग से देखेगा तो उसको तस्वीर आपको सरदार भगत सिंह के इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए दिखाई देगी। और हरियाणा के किसानों को उसने कहा, उस मंत्री ने बड़ा बयान दिया कि ये कांग्रेसी हैं, आपको हरियाणा के किसानों में देखना है तो आपका ठीक ढंग से देखिए मंत्री जी, आपको हरियाणा के किसानों में चौधरी छोटू राम की तस्वीर दिखाई देगी। आपको हरियाणा के किसानों में आपको चौधरी देवलाल की तस्वीर दिखाई देगी। और आपके पंजाब के सरदारों में देखना है सरदार बूटा सिंह मंच का संचालन करते हुए दिखाई देंगे। और हरियाणा के किसानों में देखना है आपको धर्मेंद्र हुंडा किसान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए दिखाई देंगे। और हरियाणा के किसानों में मंत्री जी और कुछ देखना है तो गुरनाम सिंह चूड़ने दिखाई देंगे नारे लगाते हुए। और उसके बाद भी कोई कसर रह जाए मंत्री सही देख लेना, आपको घासीराम नैन अमर रह के नारे लगाते हुए दिखाई देंगे। मैं पंजाब के सरदारों को यहाँ पहुंचने पर बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। उन सरदारों को चैलेंज कर रहा हुआ मंत्री जिनके सरदारों में आज देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। और हरियाणा के किसानों को कांग्रेस दिखा रहा है जिसका हरियाणा के किसानों के जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा बलिदान दिए। मैं उस सरकार के मंत्री की निंदा करता हूं। मैं आपका समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। हमारे पंजाब के सरदारों ने 3 महीने तक रेलवे लाइन पर बैठ कर धरना दिया खुले आसमान के अंदर। और हरियाणा का किसान भी सरदारों आपसे पीछे नहीं रहेगा। हरियाणा के किसानों ने रेलवे लाइन के ऊपर बैठ के तो धरना नहीं दिया, परंतु रेलवे लाइन के नीचे बैठ के धरना दिया। वो आपका मैं सबके आके स्वागत करता हूं। हरियाणा के किसानों को जय हिंद भाइयों, जय हिंद। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। मैं इन्हां दी सैड नूं इन्हां दी इच्छा शक्ति नूं दाद दिना। लगातार जिद्दे आपां 26 तरीक नूं इत्थे आ, ये सेवा भावना भी है। मंच उत्ते हमेशा सहयोग दिंदे आ, सामने हर रोज अपने विच रहिंदे आ। एक केर सिंह है कोई, उन्हां दा ATM गुम होया। अच्छा, वो कृपा करके मंच के उत्ते 1700 रुपया हुण मैं मेरा समा 1 घंटा सी समाप्त होया। मैं धन्यवाद तुहाडा करदा। जेकर मेथों वध घट बोलिया होगे तुसीं बख्शना आहार संगत वो बख्श लैंदी आ। तुहाडे चरणों में बहुत बहुत माफ़ी। मैथों वध घट तुसीं माफ़ करनी होगा, माफ़ करना। हुण मैं स्टेज की सेवा सरदार प्रगट सिंह जी जो सकत्तर है भारती किसान राज्यपाल दे, मैं उन्होंने बेनती करदा। साडे प्रीमियम के मैंबर भी है वो अगला मंचों संभालणगे। सरदार प्रगट सिंह जी फिरोजपुर सकत्तर भारती किसान यूनियन राज्यपाल। हाँ जी नहीं वारी है। हेलो जी। तीन पर्चियां 2 दो आ 2 दे मैनूं। परम सत्कारयोग
ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੇਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ, ਦਿਓ ਸੀਸ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं एक दो बेनतियां करनियां, क्योंकि स्टेज की मर्यादा के मुताबिक जो पार्टियां ने वंड की असी उनके तहत एक एक घंटा जिहड़ा स्टेज सकत्तर की जिम्मेवारी हर पार्टी नूं मिलती है और 4 पार्टियां एक दिन अपना स्टेज सकत्तरां की जिम्मेवारी निभाउंदी आ। मैं जिन्नियां पार्टियां तो और पूरे भारत वर्ष तो जिन्ने भी किसान आए आ, और मैं तवक्को रखदा कि 1 घंटा स्टेज चलाउण वास्ते मैनू सहाई होवोगे। जिन्ने भी बुलारे 1 घंटे च मैं बुलावांगा, उन्हां नूं बेनती करदा कि टाइम की मर्यादा के मुताबिक पूरे देश का इह स्टेज है, इस करके जिन्नी साडी कमेटी तो पर्ची ते जिन्ना टाइम उन्हां नूं मिले होंदे तो वध लाउण दी कोशिश ना करन। और मैं इस तो अगे स्टेज चलाउण दी इजाजत मंगदा। वो शायर ने लिखिया, कहंदा गोलियां जे तुसी गिण के मारदे नहीं, लाशां असीं भी गिण के चुकदे नहीं। और मैं दसना चाहुंदा किसान वीरो, खास करके पंजाब हरियाणे वाले किसानां नूं, जिदण दा तुसी 27 तरीक तो मोर्चा टिकरी बार्डर ते ला के बैठे हो, दुख वाली मैं खबर दसनी चाहना, 2 बाडियां डैड बॉडियां रोज दियां पंजाब जांदियां अपनियां। किसान वीरो, 2 किसान शहीदी प्राप्त करते रोज दे, और हुण गिनती मिनती तो गल बाहर हो गई आ। और एक मैं बेनती नौजवानों के चरणों में करनी चाहना कि जिहड़ा पोह दा महीना चढ़िया है, इस महीने दे नाल बड़ा वड्डा गहरा संबंध है साडे सिख धर्म दा, और इनू शहीदी पंद्रवाड़ा भी आख्या जाता है। और सरहंद के इलाके चों भी बहुत सारे किसान आए होणगे, और सरहंद दे विच लागे लागे जिन्ना भी इलाका है वो सभा कहंदे आ, और 15 दिन वो अपने मंजे दे उत्ते आसन नहीं करते, फरशां दे उत्ते सौंदे आ। याद करते आ मेरे पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह दे छोटे पुत्र साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह नूं, क्योंकि छोटी उम्र दे विच उन्होंने शहीदी प्राप्त की आ। इस महीने दे विच अजीत सिंह और जुझार सिंह वड्डे साहिबजादे भी चमकौर की गढ़ी दे विच शहीदी प्राप्त करते हैं किसान वीरो, क्योंकि इस महीने दे नाल साडा बड़ा गूढ़ा ताल्लुकात है। इस करके मैं नौजवानों के चरणों में बेनती करदा कि आपां जिहड़ा ये अंदोलन आपां शुरू कीता है, ये जित वाल अपना कदम वध रहा है, और आपां पीसफुल रह के वायलेंस तो बगैर आपां जिहड़ी जंग जित के जाना है। और दूसरी गल यह आ, क्योंकि नौजवानों नूं बेनती आ, जे पंजाब च रह के आपां 15 दिन सोग मनाउणे आ, ते अज दिल्ली दीयां सड़कां ते भी आपां वो जिहड़ा अपना फर्ज बनदा उहनूं अदा करिए। सो ज़्यादियां मैं बेनतियां नहीं करनियां, इस करके ये जिहड़े जित दे हीरो आ साडी पंजाब दी और पूरे देश वर्ष दी जवानी जिहड़ी इस जंग जित के जानी आपां हीरो आ। सो मैं स्टेज की कार्रवाई जिहड़ी अगली शुरू कर रहा। सब तो पहले बुलारे मेरे बहुत ही सत्कारयोग धर्मवीर हुड्डा रोहतक हरियाणा 3 मिनट वास्ते स्टेज के लागे आ जान। दूसरे बुलारे इंजीनियर भुपिंदर सिंह रिटायर चीफ इंजीनियर पंजाब राज बिजली बोर्ड, वो भी 10 मिनट वास्ते उन्होंने टाइम है जी, स्टेज के लागे आओ। नस्ल और फसल की लड़ाई को लेके इस पूरे भारतवर्ष को जगाने वाले पंजाब को हरियाणा की तरफ से राम राम।
तो बात ये रखनी थी, हमें युवा ज़्यादातर इस माइक से दूर ही रहते हैं। क्यों मीडिया की और इस बीजेपी सरकार की निगाह रहती है, कोई पंजाब और हरियाणा का युवा कुछ ऐसा बयान ना दे दे जिससे इनको खतरा पैदा हो जाए। ये हमारे इस पे बयानों पे, मीडिया पे, माइकों पे और मीडिया वाले पूरा ध्यान रखते हैं। मैं हरियाणा वालों को, जितने मेरे हरियाणा के भाई हमारे बड़े बुजुर्ग पहुंचे हैं, उनको एक बात बता देना चाहता हूं। खट्टर सरकार ने 2 दिन से एक नया फरमान जारी किया है। अपने सभी मंत्री हेडक्वार्टरों पे हर जिले में अपने सभी एमएलए बैठा दिए हैं। क्या कहने के लिए? एसओएल का मुद्दा लेने के लिए। ये बीजेपी के वो भड़वे लोग हैं जो इस हरियाणा पंजाब के भाईचारों को देखना नहीं चाहते। ये चाहते हैं हरियाणा पंजाब का भाईचारा खराब हो। एसओएल का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है अभी। अगर हमारी नस्ल और फसल नहीं बचेंगी तो पानी का क्या करेंगे हम? ये बीजेपी के ऐसे दलाल छोड़ रखे हैं। बीजेपी के सब किसी भी जिले में जाओगे आप, वहां धरने देने लग रहे हैं बीजेपी के एमएलए। गांव गांव बोल रहे हैं कि गांव गांव जाएंगे, पंचायत बैठाएंगे और लोगों को बताएंगे एसओएल क्या है। जो इस समय में पूरे हरियाणा वासियों को बताना चाहता हूं, जो इस समय में एसओएल का मुद्दा लेके आओ, इनको शांति से समझाने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर लठों से कार्रवाई करो, इनका गांव मत घुसने दो। और रही बात, मेरे पंजाब वाले भाई कई बार बोलते हैं हम साथ में यहाँ सोते हैं। ये जो पहले वाला टेंट है मैं नहीं लगा रखा है, मैं हरियाणा का छात्र विंग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पे पंजाब वाले भाई आते हैं, रात को हम उनसे बात करते हैं। वो बात क्या करते हैं? भाइयों हमारे को खालिस्तान बोला जाने लग रहा है। मैं इनको बता देता हूँ, भाइयों तुम्हारे को तो खालिस्तान बोलने लग रहे हैं, हमारे को तो आतंकवादी बोलने लग रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, हमने बताने की जरूरत नहीं है इस बीजेपी के दलों के, आरएसएस के संघियों के, कच्छाधारियों के, जिनका आज तक आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। वो हमारे को आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे हैं। क्या इनका कोई इतिहास है? आज तक इनकी कोई शहादत है? हरियाणा पंजाब को आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे हैं। जो सबसे स्वाभिमानी नस्ल है, जिसने देश के लिए सबसे ज्यादा कौम कुर्बान की है। और बीजेपी सरकार को एक बहुत अच्छा फैसला बताने वाले हैं हरियाणा पंजाब के युवा। ये चाहते हैं किसान और जवान आमने सामने कर दिया। अगर यहाँ पे किसी तरह का माहौल खराब हो तो शहादत हो तो किसान के घर में हो। अगर जवान से की शहादत होती है वो भी किसान के घर में होगी, और किसान की शहादत होगी वो भी किसान के घर में होगी। जवान और किसान सभी किसान से निकले। हम बीजेपी वालों को बता देना चाहते हैं, अगर हमारे किसानों के ऊपर लाठियां चली, गोलियां चली, तो ये हम जवानों से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये बीजेपी वाले मंत्रियों के घर में होगा। ये सांसद और मंत्री खुद को सुरक्षा महसूस ना करे, खुद को अच्छा महसूस ना करे। अगर हमारे किसी भी किसान के ऊपर उंगली उठी, लाठियां चली, पंजाब से पहले हरियाणा खड़ा है, अगर इनके ऊपर लाठियां चली, गोलियां चली, तो एक भी मंत्री को घर में साबुत नहीं छोड़ेंगे, घर से निकाल के रोड के ऊपर मारेंगे। और बता देना चाहता हूं, अगर ये बीजेपी ये ना चेष्टा करे कि हमारे किसी भी किसान के ऊपर जवानों से गोली चला दे। हमारी जवानों से कोई लड़ाई नहीं है, ये हमारे बेटे हैं। ये चाहते हैं शहादत होगी जवान की तो किसान के घर पे होगी, अगर किसान भी मरेगा तो भी किसान के घर में शहादत होगी। 1 मिनट में ये बता देना चाहता हूं, अगर अब की बार शहादत हुई तो हरियाणा पंजाब से पहले खड़ा हमारा बड़ा भाई यहाँ आया है। अगर यहाँ शहादत हुई ना तो बीजेपी के एक भी मंत्री एमएलए को सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे जवान पे, हमारे किसी भी किसान पे ऊपर गोलियां चली तो। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। हरियाणा पंजाब भाईचारा, हरियाणा पंजाब भाईचारा। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰ ਚੀਫ इंजीनियर पंजाब राज बिजली बोर्ड 10 मिनट वास्ते स्टेज के लागे नहीं आए। आगे जी आया जी। इस तो अगले बुलारे खन्ना मल दवाइयां वाले पन्ना मल जी, और 2 मिनट वास्ते स्टेज के लागे वो भी आ जान। आओ जी। यार लिखाई सही लिखा कर। मेरे किसान वीरों ते भैणों, मैं अज तुहाडे नाल ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ और ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੋਚ, ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱਖ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੋ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ? ਕੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ 2003 ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2003 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ NDA ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 14% ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 47% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ 47% ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਅਡਾਨੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ 47% ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 75-80% ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਸਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖੰਭੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 2003 ਐਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਵੀ 90 ਤੋਂ 95% ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ
ਗੋਲਕ ਨੂੰ, ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਲਾਈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 22-24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 'ਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਧ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫੇਰ ਦੋ ਨਾਰੇ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਈ ਆ। 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ 2020 ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੀ ਆ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਕ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਖਾਧਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਈਏ ਆ ਔਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗਵਈਏ ਜਿਹੜੇ 1-1 ਘੰਟੇ ਦਾ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਡਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਬੱਬੂ ਮਾਨ 2:30 ਵਜੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਉਹ ਇੱਥੇ 2:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਪਾਸੇ ਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਠਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ
ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਗੇਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੇ, ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਸਰਦਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਭੈਣ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਧੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰੋ। ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਹੈਲਪ ਰੈੱਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗੋ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈ ਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੁਧਰੀ ਕੋਟ MP MRP। ਆਓ ਜੀ ਲਾਗੇ, ਆ ਫੜੋ, ਆ ਫੜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਜੋ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਔਰ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਏ?